جی چلا جی، جیسے یہ اس آیت میں انا اللہ العزیز الحکیم، جیسا اللہ اپنے آپ کو بول رہے ہیں عزیز الحکیم ہوں میں، ٹھیک ہے، جو فرسٹ پرسن میں بول رہے ہیں، جو کہ 3 آیت جو آپ بولتے ہیں وہ اس میں سے ایک آیت ہے یہ. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں پہ اللہ نے اپنے آپ کو عزیز الحکیم ایکسپلین کر دیے، ٹھیک ہے، تو اور باقی دوسری جگہ پہ کہیں پہ عزیز الحکیم بول رہے ہیں جیسے کہ اپنا نام لے کر، ٹھیک ہے، جو کہ 3rd پرسن میں آ رہے ہیں. تو جیسے کہ سورہ زمر کی 39 کی 1 میں بھی اللہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عزیز الحکیم ہے، اور وہاں پہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. تو 39 کی 1 کھول سکتے ہیں امیت بھائی ابھی؟ یہ بات مسلمانوں کی اللہ نے کس سے کہی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں 3rd پرسن ہی اللہ نے کہی. 3rd پرسن ان دا سینس میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں 3rd پرسن انسان اپنے لیے یوز کر سکتا ہے. کہاں یوز کر رہا، کیسے کر رہا بتائیے. ادھر جیسے لکھا اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو کہ عزیز الحکیم ہے. اللہ نے آلریڈی اپنے آپ کو کیا بولے، اس میں اس کتاب کہاں لکھا ہے؟ تنزیل الکتاب سے کیا اس کتاب ہوگا کہاں ہے؟ اس میں اس کتاب کہاں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. کتاب ہے، ٹھیک ہے، نازل کی کتاب، نازل کی بھی نہیں ہے. تنزیل الکتاب کیا سنیے نازل کرنا یا اترنا کتاب کا اللہ سے عزیز حکمت والا، بس یہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس میں، اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے جیسے کہ 27 کی 9 میں اپنے آپ کو عزیز الحکیم ایکسپلین کر دیے، اور یہاں پہ یہ بھی ایکسپلین کر دی یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے اترنا ہے. یہ کتاب کون سی کتاب؟ الکتاب. الکتاب ہے، ٹھیک ہے، تنزیل کا کتاب کا اترنا، بس اتنا ہی ہے، اور کیا ہے. ہاں، تو اس سے یہ پروف ہو رہا ہے نا اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب. اللہ کی کون سی کتاب ہے یہ؟ ہاں، کتاب کہاں الکتاب لکھا ہے بھائی، اس میں؟ الکتاب ہے نا سر. الکتاب میں کوئی خاص کتاب ہی ہے نا میرے بھائی. اترنا کتاب کا، بس، اور سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں یہی کتاب ہے. ارے یار دیکھو، سنو میری بات. آپ اتنی مشکل سے 2 ہفتے محنت کر کے جو کچھ ڈھونڈ کے لائے ہو میرے بھائی، اگر آپ مفتی الواجدی کے اس چینل پر جو میری ان سے ڈسکشن ہوئی تھی، جب آپ وہاں غور سے سنتے، مفتی صاحب کے سامنے تو یہ ساری آیتیں تھیں نا، لیکن انہوں نے پیش نہیں کیا. ان کو معلوم ہے کہ اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی. مفتی صاحب کو آپ چھوڑیے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے جواب طلب چاہتا ہوں. اس سے وہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. صرف آپ ادھر ادھر کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہے ہو جو کہ ناکام ہے. نہیں، میں بول رہا ہوں. ارے یار، آپ یا تو کوئی ایک جسے دلیل کہا جاتا ہے، دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کسی کتاب کا اترنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اپنے آپ پہ ایک انتہائی گمبھیر دعویٰ ہے. اتنے گمبھیر دعوے کی دلیل بھی اتنی ہی گمبھیر ہونی چاہیے. دلیل آپ جو بولیں گے وہ ہوگی یا اللہ کی طرف سے جو ہوگی وہ؟ اللہ کی طرف سے نہیں ہے نا یہ. میں جو بتا رہا ہوں اس آیت میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میرے بھائی، اللہ کا کلام نہیں ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. اگر ہے تو بتائیے کہ جو ہے اللہ نے کیا ایسا کہا ہے کہ اے لوگوں میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے. سیدھی سی بات. پورے قرآن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں سورہ زمر کی 39 کی 1 ہے اس میں میرے بھائی. اس میں ارے یار، کتاب کا اترنا، ہاں تو کیا ہے بولیے. اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، لیکن جو کہ عزیز اور حکیم ہے. ارے یار، کتاب کا اترنا ایک بات کلیئر کب ہوتی. دیکھیے میری بات یہ کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب، یہ پرٹیکولر کتاب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ دعویٰ کر رہے ہو. اس دعوے کے دلیل میں آپ جو کچھ پیش کر رہے ہو وہ آپ ذرا سوچئے کہ اس کی دلیل آپ کے پاس ہے ہی نہیں. کسی کتاب میں جو آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں اس میں کمی بتائیے نا آپ مجھے، اس میں ورڈ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ ظاہر بات ہے، اس کتاب اے لوگوں میں عزیز الحکیم ہوں اور یہ کتاب میرا کلام ہے، یہ دلیل کہتے ہیں. یہ مطلب یہ آپ اپنے طریقے سے بولنا ہے کہ ایک کتاب کسی نے. ارے میرے بھائی، یہ پورے قرآن میں یہ نہیں ہے نا. نہیں ہے تو بس بول دو، نہیں ہے بولو. آپ ادھر ادھر کی جو کڑیاں غیر ضروری ملانے کی کوشش کر رہے ہو. کتاب جس کی ہوگی اصول اس کے ہوں گے یا کتاب آپ کے اصول ہوں گے سر؟ کتاب کس کی ہے؟ کتاب تو کتاب لکھنے والوں کی ہے. بتا دیا انہوں نے کتاب کس کی ہے. ارے یار، آپ مان لو نا بھائی. اچھا 76 کے 23 کو دیا. اچھا 76 کے 23 کو دیا. ایک پہ جائیں گے. سچوالا جی، ان کو یہ جو موسیٰ والی اسٹوری ہے وہ بتا دیجئے کیا ہے. موسیٰ والی اسٹوری یہ جاننا چاہتے ہیں نا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ بات موسیٰ سے کی جا رہی ہے. موسیٰ کی زبان عربی نہیں تھی.
अगर वो कैसे मूसा से मालूम अल्लाह आपको? ने, अरे जाहिर बात है, अब आप जाके कुछ स्टडी करो मेरे भाई। सुहेल सर आप मूसा बता इधर दो अरबी मेरे में भाई। बोल रहे हैं कुरान में, मूसा अरबी में बोल रहे हैं किताब में, मूसा का कॉल नहीं है क्या इसमें मौजूद? सुहेल खान सर आप जरा ये कुछ सच वाला और देखो। भी पढ़ो मेरे भाई, कभी कुछ जो है, अभी अभी नौजवान हैं, आप अपने जज्बात को काबू रखो, कुछ और पढ़ो, कुछ समझने की कोशिश करो, तो मेरी बातें समझ आएंगी। मसला क्या है देखिए सर, कि चूंकि आपके उलमा ने, आपके मौलवियों ने जो कुछ आपसे कह दिया, आपने उस पर ईमान ला लिया। अब मेरी बातें देखिए ना आपके मैं किसी ईमान पर मौलवी को टकरा रही रेफरेंस हैं। बना रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी मैं उलमा वही का तो कह रहा रेफरेंस हूँ, दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बात कर रहा हूँ। आपके पास जो कुछ है, ये सारी की सारी इतनी खोखली बातें हैं जिससे आपकी जो है, आपका दावा साबित ही नहीं होता, साबित ही नहीं होता। नहीं तो अब आप ये, नहीं अरे यार, आप मुझसे मनवाना चाहते हो, तो मैं कह दिया कि इसमें वो दलील नहीं है, बात खत्म। आप आईने सर के ये तो सामने आप तो अपने उसूल बना के लोगों को, पूरी दुनिया को मनवाना चाह रहे हैं ना ये तो। नहीं, मैं मनवाना नहीं अच्छा चाह रहा, मैं कह सचिवालय रहा हूँ कि जी, कोई एक दलील पेश करो जिससे अल्लाह का कलाम जो है साबित हो जाए, दलील पेश करो। ठीक है तो दलील पेश सचिवालय 76 जी, टू करना मेरा 23 खोलिए मेरा ना, एक छोटा सा सवाल 76 है। टू 23 एक खोलिए। अगर आप अरे यार, क्या क्या खोल नहीं, मेरा दिया। इन्हीं से सवाल है, क्या नाम है इनका भाई का, इन्हीं से मेरा एक छोटा सा सवाल है सचिवालय जी, अगर आप अलाउ करें तो। जी 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 पूछिए। गरीब भाई। नहीं जी सुनिए। जी, मेरा एक्चुअली सवाल आपसे ये है, जो आपने सूरा 29 की आयत कोड की है, उसमें किताब का जिक्र है, राइट? जी जब ये आयतें, आपको पता है शान नुज़ूल के हिसाब से ये आयत कितने नंबर की है जो आप, और ये सूरा कितने नंबर की है जो आप कोड कर रहे हैं? ये आपको नहीं आप पता। मुझे कुरान दूसरी से बात ये इसका है, शान सुनिए नुज़ूल ना, बता सुनिए, दीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो मैं बता दूंगा, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। दूसरी बात मेरी ये है कि जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त आयतें आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतें सुनाते थे, सहाबी उसमें महफूज कर लेते थे। तो जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था मेरे भाई, उस वक्त तो कुरान किताब की शक्ल में था ही नहीं, तो तुम कौन सी किताब की बात कर रहे हो? इसका आंसर दे दो। मेरे भाई यहाँ पे किताब की, मैं इसी किताब की बात कर रहा हूँ जो हमारे हाथों के दरमियान है, तो और जो ये हम यही पढ़ाई कर रहे किताब हैं है, वो कैसे तो। पता है आपको? आपको कैसे पता है यही किताब है? उस वक्त हो तो वो सकता है कोई किताब और थी ही किताब है, नहीं, कोई और वो तो किताब थी आयतें होगी। थी। और अल्लाह बार बार अहले किताब का जिक्र करता है, पुरानी किताबों का जिक्र करता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पहली किसी किताब के बारे में अल्लाह ने कहा हो? कुरान के बारे में कहा है, ऐसा आपने कहाँ से समझ लिया? क्योंकि वो तो अभी कुरान तो अभी किताब की शक्ल में है ही नहीं मौजूद, जिस वक्त ये आयतें नाजिल हो रही हैं। अरे लेकिन ये कहाँ लिखा है, कुरान की कौन सी आयत में लिखा है? यार आयत तो आपने ही कोड की है ना भाई मेरे, अभी उसमें किताब का जिक्र है, और जिस वक्त वो हाँ आयत नाजिल हुई, जाहिर है उस वक्त किताब की शक्ल में नहीं था कुरान। भाई क्योंकि ये तो नाजिल बाद में अभी उस्मान के पढ़ रहे जमाने में हम जमा है ना, किया गया। अभी भाई अभी हम पढ़ रहे तो 1400 साल 2000 साल पीछे जाओगे, कि अभी जो तो देख रहे हो उस पर बात नहीं, करोगे? भाई तो मेरे, ये हिस्ट्री में दर्ज है कि मोहम्मद साहब की वफात के बहुत टाइम के बाद उस्मान के जमाने में कुरान को जमा किया गया, तब उसने एक किताब की शक्ल ली। जिस वक्त ये नाजिल हो रहा है, जाहिर है कि उस वक्त की किताब की शक्ल में नहीं है। तो आप कैसे मुराद ले रहे हैं कि किताब से मुराद वहाँ कुरान ही है, जब वो कुरान अभी किताब की शक्ल में है ही नहीं? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए भाई, कुरान है अलग, कुरान का एक मीनिंग है, किताब का एक मीनिंग है। हमारे सामने जो लिखा हुआ है किताब के अंदर लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे ये मुराद कब लेने लिखा की है, जरूरत है, किसने सामने लिखा दिख रहा है? है। ये किताब किसी की किताब शक्ल में लिखा किसने दी? हुआ है, ये किताब की शक्ल किसने दी इसको, जरा ये बताइए। अल्लाह ने दी इसको। कब, कहाँ है वो किताब अल्लाह ने दी? वो किताब कहाँ है? ये आपके हाथ में, ये तो ताज कंपनी का प्रिंटेड है। वो वही अल्लाह की जाते दी ही ना हुई मुसल किताब कहाँ किताब है? से क्या है, कहाँ है, वही कहाँ है जाते ही ना मूसा की मुसल किताब कहाँ है? किताब। मेरे भाई यही है मूसा की मूसा की किताब कहाँ किताब है? सर, यही तो ये मूसा तो की किताब है, किताब। अरे मेरे भाई, ये तो ताज कंपनी की प्रिंटेड है। अब मुझे ओरिजिनल किताब बताइए। तो ताज ये जो कंपनी मूसा को थोड़ी दी ना गई, बोल रही है अंदर का टेक्स्ट हमारा है, ताज कंपनी का मुझे वो तो बताइए कहाँ कि है ताज ताज कंपनी कंपनी बोल रही के है पास? पूरा कहाँ टेक्स्ट से आई? हमारा है। जाहिर बात है, मैं देखा आपके हाथ में तो ताज कंपनी की है, मेरे हाथ में भी ताज कंपनी जी की है। हाँ, हाँ। मेरे पास ओरिजिनल तो है नहीं, आप ओरिजिनल लाओ फिर हम बात करेंगे। नहीं, ओरिजिनल में अल्लाह फरमा रहे हैं ना, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु कहाँ? लहाफ़िज़ून। अरे यार, क्या यार, ये इसके बारे में भी पूरे जो है पूरे तिया पांचा कर दिया मेरे भाई। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा की बातें मैं कई बार कह चुका हूँ। आप पुरानी घिसी पिटी बातें लाकर जो है वही बातें दोहरा रहे हो मेरे भाई। आप नौजवान सर हैं, जरा आप कोई और मेरा मुफीद एक काम ही करो। पूछने का मकसद अरे है, यार, किताब में जो लिखा हुआ है आप वो उसूल फॉलो नहीं कौन सी कर रहे किताब? आप किताब के, ओरिजिनल आप किताब अपने लाओ उसूल फिर हम लेकर बात आगे करेंगे। किताब को कैसे जज कर सकते हैं सर? अरे यार जो है, अब जाने दो, ठीक है, आप आप अपना मान लें, आप मानते रहें, क्योंकि इस तरह की बातों का जो है मेरे पास, आपकी जो है इतनी ऐसी बचकाना बातों का मेरे पास ना तो वक्त है, ना इससे मैं जो है मैं उलझना चाहता हूँ। आपका ईमान, आपका जो भी मानना, आपको मुबारक हो। चलिए मैं ठीक है, इससे आपको पहले भी किताब मैंने के आपको बाहर कई से बार बात कर मौका रहा हूँ तो दिया। आप मुझे बोलिए ना, मैं किताब के बाहर से अगर आपको मेरे बात कर भाई, रहा हूँ तो आप मुझे बोलिए। आप ओरिजिनल अल किताब ले आइए, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? नहीं, अभी आप तो प्रूव आपके कर हाथ सकते हैं में, मेरे ओरिजिनल हाथ में किताब नहीं है। ताज कंपनी का है, आपके हाथ में, मेरे हाथ में ताज कंपनी की प्रिंटेड है। आप ओरिजिनल अल किताब ले आओ, फिर हम बात करेंगे, ठीक हो गया? चले, अब जो है कोई और सर ये दूसरे कोई बात ही भाई नहीं हैं फिर तो ले तो। लें। हाँ ठीक है, हाँ बात नहीं है तो सर, अब हम जो है इस तरह की बात नहीं कर सकते।
سہیل خان صاحب آپ ذرا پچھلے ویڈیوز بھی سن لیجئے جس میں جو آپ جتنی آیتیں بتا رہے ہیں ان سب کے بارے میں بات کی ہے سچ والا جی نے. دیکھ لوں گا میں وہ چیز, میں نے جو لے کر آیا تھا لیکن اس بارے میں تو بات نہیں ہوئی. اور یہاں اصول جو ہے نا سچ والا جی اپنے بنا کے اس کتاب کو جج کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ پوری طریقے سے الگ ہی چیز ہے دنیا میں, کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے اپنے اصول بنا کے نہیں اس کو جج کر سکتے. اچھا سچ والا جی ایک یہ آیت, صرف ایک ہی آیت ان کو بتا دیجئے, موسیٰ والا کیا میٹر تھا جس کو بتائیے نا مجھے, وہ بھی جاننا ہے. اب یہ اتنے بچکانا جو ہے اب یہ سوچ ہے میرے بھائی, اب میں کیا بتاؤں, نئے سرے سے ساری باتیں بتاؤں, لوگ بور ہو جائیں گے. میں اس پر اپنی کئی تفصیل بتا چکا ہوں. موسیٰ کے ساتھ جو اللہ کلام کیا ہے, سورہ طٰہٰ میں الفاظ اور اس کا انداز, اس کا اسلوب الگ ہے, سورہ نمل میں الگ ہے, سورہ قصص میں الگ ہے. یہ قرآن میں کل ملا کر 3 ایسی آیتیں ہیں جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, لیکن ایک ٹائم میں 3 بات نہیں ہو سکتی. آپ بولنا چاہتے ہیں؟ میری بات سنو یار, میری بات سنو. دیکھیں, کسی جج کے سامنے جب آپ کسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جو الفاظ کہیں گے, اگر ایک گواہ ایک انداز میں الگ الفاظ کہے گا, دوسرا گواہ دوسرے الفاظ کہے گا, تیسرا گواہ تیسرے الفاظ کہے گا, تو ان تینوں لفظوں کی مختلف جو ہے جو باتیں سامنے آئیں گی, اس بنیاد پر جج اس واقعے کو رد کر دے گا, کہے گا کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. اور یقینی طور پر موسیٰ کی زبان عربی نہیں تھی, موسیٰ کی زبان کچھ اور تھی, جو جائیے آپ اپنی تحقیق کریں. یہ قرآن کے لکھنے والے جو کچھ کہہ رہے ہیں, دراصل یہ ان کا اپنا انداز جو موسیٰ کی کہانی کا ذکر کر رہے ہیں. موسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ محض ایک کہانی ہے, کہانی کو قرآن کے لکھنے والوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. اس سے زیادہ اس بات کی کہیں کوئی حقیقت نہیں ہے. مجھے بولنے دیا جائے 2 منٹ, صرف 2 منٹ بولنے دیا جائے. کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ 3 طریقے کے اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ تینوں اسٹیٹمنٹ بتایا جا سکتا ہے. تینوں بتائیے مجھے کیا کانٹراڈکٹ ہو رہا ہے. ارے یار, آپ جو ہے تینوں آیتوں کو سامنے رکھیں, اس کے بعد اس کو جو ہے اس پر غور کریں. امت, میں آپ کو ایک چیز بھیج رہا ہوں, آپ جو ہے اس کو اسکرین شیئر کریں. جی میں ابھی بھیج رہا ہوں تمہیں. جی, اور اس میں یہ سٹوری بتا رہا ہے موسیٰ کی قرآن میں, تو اللہ ڈائریکٹلی ہم کلام نہیں کر رہے ہیں موسیٰ سے, سٹوری بتا رہا ہے قرآن کا لکھنے والا. سٹوری ہے وہ, قرآن کا لکھنے والا وہ سٹوری بیان کر رہا ہے. اس سے زیادہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو ایک امیج بھیجوں گا, جی اس کو آپ اسکرین شیئر کریں, ٹھیک ہے؟ جی جی. تو اچھا سر, مجھے بات کرنے کے لیے اور ٹائم مل سکتا ہے نہیں, کیونکہ آپ تو نان مسلم سے اور لوگ سے اتنی دیر بات کر رہے ہیں, میں آیت سے بات کر رہا ہوں, تو آپ بات نہیں کرنا. مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. آپ کو اس سے پہلے بھی کئی بار ٹائم دیا گیا, اور ابھی بھی جو ہے تقریباً 10-15 منٹ سے آپ سے بات ہو رہی ہے. بات تو کرتا ہوں, لیکن آپ کوئی جو ہے کوئی معقول بات کریں نا. وہی باتیں جو ہم کئی بار جو ہے دوہرا چکے ہیں, آپ اسی کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے سر, اب آپ کے حساب سے میری باتیں نامعقول ہوگی, اور میرے حساب سے آپ کی باتیں, لیکن ہم کوئی ٹاپک پہ ہی ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی میرے آپ کے بولنے کے طریقے میں میرے اس میں اگر کچھ غلطی ہوگی تو میں اس کے لیے سوری بھی بول دوں گا, اور وہ آپ اگر مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے. وہ نہیں ہے, لیکن ہم کسی ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں, تو اب وہ آپ نامعقول سمجھیے, وہ آپ کی مرضی ہے. میں بھی آپ کی باتیں نامعقول سمجھیے, میری مرضی ہو جائے گی. یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہے, کیا صحیح, کیا غلط ہے. ہاں, عوام فیصلہ کر چکی ہے, کیونکہ یہ باتیں میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے, جو ہے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں. یہ پی ڈی ایف فائل ہے امین, آپ جو ہے اس کو, میں اس کو جو ہے اسکرین شیئر کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ مجھے بھیج دیجیے سر, میں کر دیتا ہوں. تو اس میں آپ یہ بتا رہے کیا موسیٰ علیہ السلام کی تینوں جو آیت ہے جس میں اللہ ڈائریکٹ بات کی, اس میں کانٹراڈکشن بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں, اس میں جو بات آئی ہے 3 deviant statements of a particular event. ایک سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, ایک سورہ نمل کی آیت ہے, اور سورہ قصص کی آیت ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. تیسری آیت میں کہا گیا ہے فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اب سوال یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ٹائم میں, اس پرٹیکولر ایونٹ میں اللہ نے موسیٰ سے اپنے آپ کو لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کہا ہے, یا انہ انا اللہ العزیز الحکیم کہا ہے, یا فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین کہا ہے.
क्या कहा है अल्लाह ने? जाहिर बात क्यों है, ये तीनों कहानी स्टेटमेंट एक साथ नहीं कहे जा सकते, या कुछ कुछ एक टाइम साथ इंटरवल पे? अरे यार जो है आप इतनी बचकाना बात करते हो, मैं क्या बताऊं, सुन इस पर जरा गौर तो करो, क्योंकि आप मानने वाले हैं, आपका ताल्लुक गौर करने वालों से है नहीं। कि मैंने आपको जो 3 आयतें दी हैं, इस पर आप घर पे जाएं, ठंडे दिलो दिमाग से इस पर गौर करो। सर तो क्या वाकई सूरह ताहा की जो 14वां आयत है ना, उससे पहले भी अल्लाह भी बोल रहे हैं, उसके आगे भी अल्लाह बोल रहे हैं, तो मैं नहीं खाली नहीं वो 3 स्टेटमेंट नहीं है सर। नहीं मैं ये 3 स्टेटमेंट जो है, अगर आप पूरी आयतों को जुड़ाएंगे तो और ज्यादा फर्क आ जाएगा। अल्लाह जो है ये बुकातिल मुबारका में है, या शजर के पीछे से है, या जो है वो जिसे जो है वादी तुआ कहा जा गया वहां है, या वादी ऐमन में है, कहाँ है? अल्लाह वही के जरिए बात कर रहे हैं, वही तो मैं आपको सूरह इसके शूरा बाद की जो है 51 में बताना चाह रहा हूँ। अरे यार ये सारी बातें मूसा से हो रही मेरे भाई, ये तो सारी बातें मूसा से भी हो रही आगे है, उसी सारी में आगे बातें। बोल रहे हैं, जो बातें ध्यान से सुनो, जो तुम पे वही की जा रही है मूसा से, उसी आयत में आगे सूरह ताहा के आगे। अरे यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बातें मूसा से नहीं हुई, मूसा की जबान अरबी नहीं थी। मूसा अरबी में बोल रहे हैं, या कौमी अपनी कौम को खिताब कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट लिखा हुआ है अरबी में, आप बोलते हैं अरबी में है, उनकी जबान ये स्टेटमेंट कुरान को लिखने वाले जो कि अरबी उनकी बोली थी, उन्होंने लिखी है, मूसा की जो है जबान नहीं है। तो जो मूसा की जबान है, फिर आप कहाँ है, बताइए ना मुझे, बता सकते हैं आप? यार मैं क्या बताऊं यार, आप अपने तौर पर जो है कुछ जानकारी करो मेरे भाई। इतनी कुरान पे आ रहा हूँ, आप हिस्ट्री पे बोल रहे हो। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आप पहले पता तो करो कि जो है मूसा कौन है, मूसा कौन है, इसके बारे में आप जरा पता करो, उसके बाद तो कुरान ही बताएगा ना, मैं कुरान से पता करना चाह रहा हूँ, मैं किसी और से क्यों पूछूं? अरे यार कुरान से पहले भी तो मूसा है भाई मैं कुरान जो बताएगा मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ ना, तो मैं कुरान ही पे बिलीव कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना हदीस पे जा रहा हूँ ना किसी पे जा रहा हूँ। आप बिलीव कर रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं सचवाला जी, बिलीव मत करो। नहीं तो मैं सिर्फ कुरान को ही स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ ना अल्लाह के वर्ड है। कुरान नहीं है, मूसा को अल किताब दी गई, वो अल किताब कहाँ है? मूसा की अल किताब कहाँ है? ये अल किताब नहीं है, ये जो आपके हाथ में है, हमारे हाथ। जाहिर बात ये तो ताज कंपनी की प्रिंटेड है ना, तो इसकी ओरिजिनल कहाँ है? तो ओरिजिनल ले आओ। प्रिंट तो इसी किताब में अल्लाह बोल रहे हैं ना, तुमने इसे पेपर पे लेके आ रहे हो, तो ये कोई ऐप थोड़ी ना बता रहे अल्लाह ऐप थोड़ी बोल रही है। कहाँ है ये पेपर पे? कौन ले आया इसको? कौन लाए? इंसान लेके आया, अल्लाह बता रहे एक आयत में। तो जाहिर बात है, इससे पहले वाली वो किताब कहाँ है जो पेपर से? इससे पहले कोई किताब नहीं है, अल्लाह जब से है तब से एक ही किताब है। कहाँ है? अरे यार जो है मैं क्या बताऊं यार, नहीं वो बातें नहीं करना इनसे, इनकी दुनिया में अलग है, क्योंकि मुसलमानों की इतनी अलग अलग दुनियाएं हैं, उनको उनकी दुनिया के हिसाब से बात करनी पड़ती है। मैं समझ गया आप जिस दुनिया, अरे मेरे भाई आप जिस दुनिया से ताल्लुक रखते हो, मैं खुद तकरीबन 5-6 साल इस दुनिया में रह चुका हूँ। आप समझ पाएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए आप बोलिए ना मुझे उस बारे में, मैं इसलिए समझ रहा हूँ ना। मैं आज ये सारे घनचक्कर से बाहर क्यों आ गया? 56 साल की उम्र में क्यों आ गया? आप अभी नौजवान हैं, आप जिस तरह की बातें आज कर रहे हो ना, एक वक्त था मैं आपसे ज्यादा इस तरह की जो है जज्बाती बातें करता था। तो सर आप इतना पजल में क्यों बात कर रहे हैं? आप ओपनली बात करिए ना सर। मैं पजल में क्या, इतनी बातें मैं कर चुका हूँ, अब आप जो है फिर वही बातें आप दोहरा रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि अगर आपको कुरान पर बात करनी है तो जाहिर बात है ओरिजिनल कहाँ है? अल किताब जो ओरिजिनल जिसे कहा जाता है, लोगों ने कागज पर लिखा, तो कहाँ से लिखा? किसने लिखा? जहनों पे लिखा, अल्लाह ने जब जहनों पे नाजिल किया तो लिखा। किसके जहनों पे लिखा? कोई नाम बताओ, 2-4 नाम से क्या पता चल जाएगा? तो जाहिर बात है वो उसके अलावा ये सारी बातें तो ताज कंपनी की है ना। ताज कंपनी की किताब को मैं वैल्यू नहीं देता, ये नजदीक में ताज कंपनी एक प्रिंटिंग प्रेस होगी, उनका टैक्स उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया सर कि ये टैक्स उनका है, कभी नहीं क्लेम किया। मुझे एक स्टेटमेंट बताइए उनका। हाँ मेरे भाई, तो किसका है फिर ये क्लेम? ये अल्लाह ने बता रहा ना, अल्लाह बता रहा है, आप मान नहीं रहे, ताज कंपनी बोल नहीं रही, आप ताज कंपनी का मान रहे हैं। आपका काम है, आप मानते रहे, मैं क्यों मानूं? मैं जानना चाहता हूँ, सर आप ताज कंपनी का बोल रहे, ताज कंपनी तो नहीं बोल रही है ना, मेरा है ये, उनका है ये कलाम। बात है, ताज कंपनी प्रिंट करके आपको दी तो आपके हाथ में वही लेके घूम रहे हैं ना। सर मुझे एक स्टेटमेंट बता सकते हो, ताज कंपनी क्लेम कर रही है, उनके स्टेटमेंट है ये, उनकी किताब है? मेरे भाई क्लेम तो अल्लाह भी नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा बताओ कि अल्लाह मेरा कलाम? मैं तो आज में बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल है, बता रहा है। अरे मेरे भाई, ऐ लोगों मैं अल्लाह हूँ और ये कुरान मेरा कलाम है, इसे कहते हैं क्लेम। ऐसा कोई क्लेम कुरान में नहीं है। कुरान ऐसे ये उसूल आपका है, ये उसूल आपका है कि ये ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। फॉर्मेट आप बनाते हैं सर। अरे मेरे भाई, फॉर्मेट आप नहीं बना सकते सर। आप बगैर किसी दलील के आप मानना चाहते हैं तो आप मान लो,
ठीक है? फॉर्मेट नहीं मान सकते ना, मैं यही तो आपको बताना तो चाह रहा ना हूँ। मानो थर्ड ना पर्सन भाई। का रूल बना, दुनिया में एक रूल एग्जिस्ट करता है इलिज्म का और एनालॉजी का। इलिज्म और एनालॉजी का एक रूल एग्जिस्ट करता है। आप एजुकेशन सिस्टम को भी गलत बोल रहे सर फिर तो इस ठीक हिसाब है, से। ठीक है, ठीक है। आप जो है अपने एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक इसे अल्लाह का कलाम मान लो, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, मानो। नहीं रोक नहीं रहे तो, लेकिन ये चीज हम ठीक है, बात कर आप रहे मानो थे ना मेरे उसमें। भाई, मैंने कह दिया आप मानने वाले हैं, मान लो, शौक से मानो, एक नहीं 1000 बार मानो। आपको नहीं वो मरवाने लिखा का हक हुआ है, उस आप बेस से मानते भी मान रहो। रहे सर हम लोग, ऐसा मेरे आंख बंद नजदीक करके ये नहीं, लिखा दलील हुआ उस नहीं पर है, मैं मान मैं रहा हूँ। इसको नहीं मान सकता, बात खत्म हो गई। आप हाँ, आप इसको नहीं दलील मान समझते हैं सकते, तो आप वो मान आपका लो। स्टेटमेंट है सर। हाँ जी ठीक जी, है, ये वो मेरा नहीं मान सकते वो तो आपका। जो मेरा कहना है, ये मैं अपनी अपनी बात लोगों के सामने रखता हूँ। आप जो मानते हैं आप अपनी बात रखें, आपको भी पूरा राइट है, ठीक है? अब जितने बिल्कुल लोग इस बिल्कुल। वक्त यहाँ देख रहे हैं, 812 लोग लाइव देख रहे हैं, जितने लोग जी जी आपकी बात से मुतमईन हैं वो आपकी बात को कबूल करेंगे, जितने लोग बिल्कुल मैं जो कुछ बिल्कुल कहता हूँ, ठीक है, दोनों को भी जो है अपना इक्वल राइट है। ओके, बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ तहजीब के दायरे में हम बात कर सकते हैं। आप किसी चीज पे बात कर रहे हैं तो हम सामने से जवाब भी दे सकते हैं, है कि नहीं? और आप हमको इनवाइट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमको आने के लिए इजाजत भी दे रहे हैं। तो हम अपना पॉइंट रख रहे हैं, मानना और नहीं मानना वो तो आपके ऊपर भी है और मेरे ऊपर भी है। जी चलें, ठीक है। सुहेल खान साहब, आप तालिबे इल्म हैं, काफी आप सीखना चाह रहे हैं, ये मैं देखा, लेकिन आप थोड़े जी दिन मैं सीखना सच वाला जी की क्रेडिबिलिटी पे मैं शक ही नहीं कर सकता, मुझे पता है उनका क्या लेवल है, मैं ये जानता हूँ अच्छे से। लेकिन कुछ पॉइंट मेरे हैं तो मैं वो रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो या तो वो क्लियर कर दे या तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे सामने। तो वो ये बोल दे रहे इस बात पे कि ये तो मैं नहीं मान सकता, तो यहाँ पे फिर जाहिर मुझे बात थोड़ा है, वो हो रहा है ना। मैं दलील के बगैर मैं नहीं कबूल कर सकता ना भाई। आप दलील के बगैर कबूल कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप सर मानने दुनिया वाले की हैं, मैं कौन सी जानना बुक है चाहता हूँ। जिसमें आप रूल बनाएंगे और वो ऑथर लिखेगा, कोई रूल ये नहीं आप है बताइए ना। भाई, हाँ तो कोई फिर ये रूल आप नहीं क्यों है। बना वो रहे रूल? रूल सिर्फ मुसलमानों का है कि वो ये कहते हैं कि कुरान की एक एक आयत अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ऐसा बोलता है, ऐसा अल्लाह वैसा बोलता है, अल्लाह ऐसा फरमाता है। ये सारे रूल मुसलमानों के हैं, उनके रूल उनको मुबारक हो। मैं आपको फिर से पता कहूंगा, नहीं। सुहेल खान साहब थोड़े दिन और मिंबर सुनिए, की हर मिंबर वीडियो पर आप। ठहर कर चिल्लाते हैं कि अल्लाह ने ऐसा बोला, अल्लाह ने ऐसा बोला, अल्लाह ने ये फरमाया, वो जो मर्जी बोलते रहे, दुनिया से मनवाते रहे। जाहिर बात है, मुझ जैसा बंदा उनकी इस तरह की बातों में कि ऐसे झांसे में नहीं आ सकता। मैं तो सही सवाल है, करूंगा, लेकिन जो मैं पूछूंगा कि आपके कुरान की रूल के कोई हिसाब से एक कोई आयत भी किताब दिखाओ। नहीं लिखी जा सकती सर। जाहिर बात है, ना लिखो ना भी, तो आप ऐसा इस तरह से मानने वाले तो जो है इस तरह के दावे तो सर ना करो मानना ना। नहीं सर, लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, अल्लाह की देखें, तरफ से कोई किताब है। क्लियर नहीं है, कोई एक भी आयत क्लियर नहीं है जिसे क्लियर नहीं कह सकते। देखिए नहीं क्लियर क्या होता है, इसमें मैं अपने सुनिए जरा सुनो, ये अपने नौजवानी जज्बात को जरा बाजी रखो। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, जाहिर बात है नहीं, मैं जज्बात पूरा नहीं है। एहतराम पूरा, अगर मेरी सुनिए आवाज भी सुनिए, वही रहेगी तो मैं उसके लिए सॉरी बोल दूंगा, कोई मसला अच्छा, नहीं। सुनिए मेरी बात, मेरे नौजवान देखिए। आपके इल्म की भी मैं इज्जत करता हूँ, आपकी भी इज्जत करता हूँ, आपकी उम्र की। जी शुक्रिया आपका। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि क्लियर बात किसे कहते हैं और एम्बिगुअस बात किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुरान में जितनी भी आयतें हैं वो सारी की सारी एम्बिगुअस है, लेकिन क्लियर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐ लोगों, मैं अल्लाह हूं और ये कुरान मेरा कलाम है, इसे कहते हैं क्लियर स्टेटमेंट। आप समझे? अब मैं बोलूं? सुनिए मेरी बात सुन लो। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये एम्बिगुअस है, इसमें अल किताब क्या है नहीं मालूम। ये किताब कौन सी किताब, ये पहली बात तो ये किताब नहीं है। तंजील का मतलब मैं इस किताब को उतारने वाला हूं, ये होता है क्लियर स्टेटमेंट। किताब का उतरना, ये क्या है स्टेटमेंट? क्या स्टेटमेंट है? किताब का उतरना क्या स्टेटमेंट है? दूसरी आयत आप लेंगे तो फिर पता चलेगा ना, आयत और दूसरी भी तो है ना। आयत को क्यों, क्या एक आयत में आपका अल्लाह इतना लंगड़ा लूला है कि वो अपनी एक बात एक आयत में नहीं कर सकता? नहीं हाँ, इसलिए तो आप लोगों को चैलेंज दे रहा है, पूरी दुनिया में एक शख्स बताइए जो इस किताब के मुकाबले में अपनी किताब पेश कर सकता हो, आप भी नहीं कर पा रहे हैं। भोंडी, इतनी लंगड़ी, इतनी लूली किताब है कि लोग इस किताब को लेकर हंसते हैं कि एक किताब सारी दुनिया का नातिका तंग करी, कि क्या जरूरत है एक दूसरी किताब लिखने की? नहीं तो वैसे भी सुहेल साहब, है अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से होती और खालिक के कायनात की बनाई होती ना, तो वो इसके अंदर चैलेंज ये थोड़ी ना करता कि ऐसी किताब या ऐसी आयत जैसी चीज लाओ। वो तो ये करता कि देखो मैंने सूरज बनाया है, तुम दूसरा सूरज बना के दिखाओ, मैंने चांद बनाया, तुम दूसरा चांद बना के दिखाओ। वो अपने लेवल का चैलेंज देता ना, ये छोटी सी किताब का चैलेंज क्यों देता क्रिएटर जो खाली के कायनात? छोटी सी किताब के मुकाबले की एक किताब तो बताओ। भाई बनाई है, लोगों ने लिखी। सुनो मेरी बात, तुम्हारे आपके कुरान के अंदर आयतें ऐसी हैं जो ऑलरेडी दूसरी किताबों में दर्ज हैं। तलमूद के अंदर से आयतें चुराई गई हैं। अगर मैं तुमको साबित कर दूं अभी कि तलमूद के अंदर से आयत चुराई गई है, फिर
وہ آلریڈی کسی اور کتاب میں لکھی ہوئی تھی نہیں جو وہ یہ قرآن میں نہیں ڈالی ماننے گئی والے تھی. ہیں, کیا دعویٰ وہ کرتے یہ ہو؟ مانیں گے میرے نہیں. بھائی وہ یہ کتابوں جو کے ہے, نام بتائیے تاکہ ہم ان میں سے بتائیں گے نا ارے آپ کو کہ یار, آپ ابھی یہ کیا غلطی بتایا پہ میں ہے نے؟ اس چیز تلمود. پہ. تلمود ایک کتاب ہے یہودیوں کی, اس ٹھیک کے ہے اندر جو ہے نا, میں تم کو سورہ بھی بتاتا ہوں. ابھی میں باہر ہوں, گھر جا کے میں سورہ بھی بتاتا ہوں قرآن میں کتنا نمبر ہے اور تلمود میں کتنا نمبر ہے, جا کے چیک کر لینا, ایک سیم ہے بالکل. کیا بات کرتے ہو تم یار بچوں والی. ٹھیک ہے اور اس سہیل صاحب ٹھیک ہے نا, وہ سنو, دیکھ اگر لیں گے آپ نا کو تو پتہ قرآن چلے گا. ایک منٹ میری بات سنو. اگر قرآن کو آپ کو سمجھنا ہے نا, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جیسے شروع ہوتا ہے نا, تبھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی غیر اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ اس کو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہیں کرتا. یہ اللہ کون سے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہے, اور کون سے اللہ سے اللہ جو ہے مدد طلب کر رہا ہے اور راستہ مانگ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے نا, جب وہ اللہ کی ہی کتاب ہے اور اللہ آپ نے ہی کی لکھی دیکھیے, ہے, آپ اللہ لوگ کس کی سے ایک مدد پرابلم طلب مجھے کر نظر رہا آئی ہے. ایک ہے؟ جی میرے بھائی 2 منٹ میری بات تو سنیں گے. آپ لوگ کی ایک پرابلم یہ نظر آ رہی ہے, میں آیت آپ لوگ کو ریفرنس دے رہا ہوں, آپ لوگ وہ کھولنا نہیں چاہ رہے ہیں. بتاؤں میں کون آپ پہلے کس سے بات کر رہا ہے, پہلے کیا کر رہا ہے, آیت جو آپ بھی میں بولنا کو چاہ رہے بتائیں ہیں, گے. بتاؤں. سنو سہیل بھائی, وہ آیت بھی کھول دیں گے سچ والا جی امی جی. پہلے آپ یہ کہو کہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس کا انکار کرتے ہو. پہلے اس کا انکار کرو تب دوسری پہ جائیں گے. کس چیز پہلے کا اس کا انکار انکار کر رہا کرو. ہوں, کس چیز کا؟ بسم اللہ جو الرحمن میں نے الرحیم. آپ سے ابھی آیت رکھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا انکار کرو پہلے آپ. ہاں, کیوں اہدنا انکار کروں؟ الصراط المستقیم کا انکار کرو پہلے آپ, کیونکہ وہ اللہ خود دوسرے ارے اللہ سے کیوں؟ مدد طلب کر رہا ہے. اس لیے بھائی, تو یہ کیونکہ کس نے اللہ بولا کسی آپ سے کو مدد اللہ طلب خود نہیں دوسرے اللہ کرتا. سے مدد کر رہا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. آپ پڑھو نا ترجمہ قرآن میرے کا. بھائی آپ سورہ سورہ فاتحہ میں شورا کی کہا 51 بھائی, آیت کھولیے, آپ سورہ شورا کی 51 آیت کھولیے پہلے تو آپ میں سورہ بتاتا ہوں فاتحہ آپ کا کو وہاں پہ. انکار کرو. پہلے سورہ فاتحہ کا میرے انکار بھائی کرو آپ کا تب جواب بولیں وہاں گے. پہ ہے نا, آپ کا جواب وہاں پہ ہے. اچھا سورہ اچھا شورا کی اچھا, چلے 51 چلے آیت میرے ہے. بھائی, یہ خالی جو ہے بحث ہو رہی ہے, اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائی جو ہے جتنی باتیں آپ کو کرنی, جتنا ٹائم آپ کو دے سکتا تھا, میں آدھے گھنٹے کے قریب آپ کو دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ آئے, آپ مجھے بہت ایک اچھا ہی لگا. آیت تو کھول دیجیے, میں تاکہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ کر چلے جاؤں. ارے یار, کتنی آیتیں آپ سے کھولی گئی لیکن سر حاصل کچھ آپ بھی نہیں ہے. اتنے میں سمجھ لوگوں گیا سے آپ کا جو یہ ہے. ہاں اچھا ٹھیک, آپ کون اتنے سی لوگوں آیت سے یہ سب میں باتیں بول کر رہے رہا؟ ہیں, لیکن میں قرآن پہ بات کرنے, آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے سر. سہیل خان صاحب, کون جی جی, سی آیت سورہ اور آیت نمبر بولے؟ سورہ شورا کی 51. 36 کی 51. شورا نمبر یاد نہیں ہے مجھے. 26 51. ہاں, ہاں اسکرین پہ ہے. نہیں 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 نہیں, یہ شورا ہے آئی تھنک, شورا. اس کے بعد 44 آئی تھنک, کچھ 44 یا 43 ہوگی. ارے 42. یار, کم سے کم آپ جو ہے ہوم ورک تو برابر کر کے آئے ہوتے نا یار. سر ابھی شورا 51 بول رہا ہوں, ابھی نمبر بھی آپ کو چاہیے, یہ کون سی بات تو ہے سر؟ ظاہر بات ہے, اگر میں نمبر بتا, چاہیے نا, نمبر چاہیے نا آپ کو. اچھا ٹھیک, یہ آ گئی. نمبر کے بغیر کیسے کام کریں گے ہم. ٹھیک آپ ہے, اپنا اللہ ہوم اس میں ورک تو بتا رہا ہے, برابر کر اللہ کے کسی آؤ. بھی. ہاں ٹھیک ہے سر, کر لیں گے, آپ یہ بات تو دیکھ لیجیے. اللہ اس میں بتا رہے ہیں, اللہ کسی بھی بشر سے اللہ نہیں کلام بتا نہیں رہا, کرتا ہے. اس میں اللہ نہیں بتا رہا, قرآن کا لکھنے والا بتا رہا. جی بولیے. ٹھیک ہے, چلیے, قرآن کے لکھنے والے بتا رہے ہیں کہ اللہ کسی بھی بشر سے 3 طریقے کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ مجبور ہے, محتاج ہے, اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا. اگر نہیں, اللہ یہ مجھ سے بات محتاجی والی کرنا بات چاہے کہاں تو سے آ اللہ گئی کی سر؟ مجبوری ہے, اللہ کی مجبوری ہو گئی. نہیں, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. بھائی اگر اللہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو اللہ نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے نا, تو کیوں نہیں کر رہا مجھ سے؟ لیکن اللہ جو مجھ سے رول بات بتا کر رہا کے ہے تو بتائے. بھائی نہیں نہیں اللہ نہیں مجھ نہیں سے نہیں, ڈائریکٹلی بات کیوں نہیں کرتا؟ نہیں, اللہ مجھ سے مرضی ہے نا ڈائریکٹلی بھائی بات کیوں اللہ نہیں کی. کرتا؟ تو ظاہر بات ہے, یہ میری مرضی میں ایسے محتاج اللہ کو کیوں مانوں؟ مت مانیے نا سر, میں مت اور مانیے ظاہر نا, بات لیکن ہے, اللہ محتاج اپنے حق اللہ کو کو تو نہیں بتا رہا مانوں ہے گا, نا. میں اس اللہ کو مانوں گا جو ظاہر بات ہے مجھ سے بات کر سکے. تو اس حساب سے آپ کوئی خدا کو ہی نہیں مان رہے نا, کوئی خدا ہے نہیں نا. نہیں, ظاہر بات ہے, جسے جو ہے سپر انٹیلیجنس کہا جاتا ہے وہ تو ہے, لیکن وہ آپ کا اللہ بے ڈھنگا اللہ نہیں ہے, تو وہ بھی محتاج وہ ہو گیا نا محتاج سر, وہ اللہ تو نہیں آپ سے بات ہے. نہیں کر رہا ہے, وہ تو مجھ سے بات نہیں وہ کر کر رہا رہا ہے, مجھ سے کہاں کر ہے رہا, وہ؟ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں جو راستے پہ چل رہا ہوں وہ راستہ صحیح ہے, مجھے بتا رہا ہے. لیکن آپ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈر رہے سر. نہیں, وہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ مجھے بتا دیا, ہاں, میں میں یہی اس بول رہا سے ہوں, مطمئن وہ ہوں. محتاج ہو گیا آپ کا, وہ آپ کا محتاج ہو گیا, کیونکہ وہ ہم لوگ سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا, وہ صرف آپ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے. وہ آپ لوگ چونکہ ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو کہ محتاج ہے, اس لیے آپ سے بات نہیں کرتا ہوں. آپ اس میں سائے کے یہی گھن بتا رہا چکر سے ہوں, باہر نکلیں سملرلی وہی تو چیز یقیناً آپ اللہ, سے بھی وہی بات چیز کر. اللہ کے ہاں لیے ٹھیک سر, ہے, ٹھیک ہے, وہی چیز اللہ کے لیے. جو آپ لوگ ہے کسی اور کو مانتے ہیں نا, وہ آپ سے بات کر رہا ہے سر, لیکن یہاں پہ اللہ ہم مجھ سے سے بات کر کر رہا ہے, رہا میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہے, ٹھیک ہے, اللہ کس سے بھی بات نہیں کرتا, وہ گونگا بہرا ہے, سمن بکمن عمیون ہے. جی, اور کیا بولیے, اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ وما کان ہاں, تو اس میں لبشر اللہ نے ان 3 یکلمہ طریقہ بتایا. اللہ. سنیے اس آیت کو میں پڑھتا ہوں, آپ ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے اس میں, آیت کو پڑھے, اس آیت کو پڑھیے آپ ذرا, عربی کے ٹیکسٹ کو پڑھیں, اس کے بعد ڈائریکٹلی بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے.
सॉरी मेरा माइक म्यूट था। वमा काना लिबशरिन अय्युकल्लिमल्लाहु इल्ला वहियन औ मिन वराई हिजाब औ युरसिला रसूलन। जरा रुकिए वमा काना लिबशरिन, उसके बाद अय्युकल्लिमल्लाहु, ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। अय्युकल्लिमल्लाहु, अय्युकल्लिमल्लाहु, अय्युकल्लिमहुल्लाहु है, ओके अय्युकल्लिमहुल्लाहु। जी आगे बढ़िए। जी इल्ला वहियन औ मिन वराइन हिजाब औ युरसिला रसूलन। रुकिए जरा रुकिए। औ मिन वराइन है, सॉरी औ मिन वराइन है, वराई उसके बाद हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयुहिया बिइज़्नि मा यशाउ इन्नहु अलियुल हकीम। क्या मतलब है, जरा बताइए, तर्जुमा नहीं पढ़ना आप। तर्जुमा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आपको ये बता, हाँ वो हाइड कर दीजिए, उससे कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अल्लाह यहाँ पे 3 तरीकों से बात करता है, वही के जरिए। इसमें क्या सुनिए एक एक लफ्ज का तर्जुमा आप जो है आप अपना तर्जुमा करें कि इसमें क्या लिखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या समझा इस आयत को। नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, उसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अल्लाह किसी भी बशर नहीं सुनिए आप एक एक लफ्ज का सीधे तर्जुमा करें ताकि आप ये मुझे पहले खुद समझ जाएं, उसके बाद मुझे समझाएं। एक एक लफ्ज का तर्जुमा करें आप। चलिए।